স্যামুয়েল বেকেটের ওয়েটিং ফর গডো 1953 হচ্ছে অ্যাবসার্ড থিয়েটারের একটি অভিজ্ঞানমূলক কাজ, যা আধুনিক মানুষের জীবনের অর্থহীন, অনিশ্চিত এবং পুনরাবৃত্তিমূলক গঠনের চিত্র তুলে ধরে। The play dramatizes what critic Martin Esslin termed a purposeless universe, where individuals search for meaning but find only delay, doubt and emptiness. নাটকটি সমালোচক মার্টিন এসলিন যাকে একটি উদ্দেশ্যহীন ব্রহ্মাণ্ড বলেছেন, একটি অর্থের খোঁজে যায় কিন্তু কেবল বিলম্ব, সন্দেহ এবং শূন্যতা পায়। In this landscape, Beckett presents the nothingness of human existence as well as the universal human condition, characterized by waiting, suffering, dependency, despair, and the perpetual hope for an undefined salvation. এই পরিবেশে বেকেট মানব অস্তিত্বের শূন্যতা এবং সার্বজনীন মানব অবস্থাকে উপস্থাপন করেন, যা অপেক্ষ, কষ্ট, নির্ভরতা, হতাশা এবং এক অনির্ধারিত মুক্তির জন্য চিরস্থায়ী আশা দ্বারা চিহ্নিত। Through Vladimir and Estragon, the play reveals how human life moves in circles, how communication collapses, and how the promise of meaning remains forever deferred. ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রাগন গোগোর মাধ্যমে নাটকটি দেখায় কিভাবে মানব জীবন বৃত্তাকারভাবে চলে, কিভাবে যোগাযোগ ভেঙে যায় এবং কিভাবে অর্থের প্রতিশ্রুতি চিরকাল বিলম্বিত থাকে। If you need me to continue with the next lines or any other part of the answer, just let me know. Yes, continue. Of course, I'll continue with the next part of the answer, line by line, and translate each phrase. Waiting is a metaphor for human existence. অপেক্ষা মানব অস্তিত্বের একটি রূপক হিসেবে। In Waiting for Godot, waiting becomes a powerful metaphor for the human condition. Waiting for Godot-তে অপেক্ষা মানব অবস্থার একটি শক্তিশালী রূপক হয়ে ওঠে। Vladimir and Estragon spend their days expecting the arrival of the elusive Godot, who never appeared. ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রাগন তাদের দিনগুলো অপেক্ষার মধ্যে কাটায়, গোপনীয় গডটের আগমনের জন্য, যিনি কখনোই আসেন না। Estragon's remark, "Nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful," captures the stagnation and circularity of their existence. এস্ট্রাগনের মন্তব্য, কিছুই হয় না, কেউ আসে না, কেউ যায় না, এটা ভয়ঙ্কর, তাদের অস্তিত্বের স্থবিরতা এবং বৃত্তাকারতাকে ধরিয়ে দেয়। A endless waiting reflects humanity's search for salvation, purpose, or divine intervention in a world that offers no clear answers. তাদের অন্তহীন অপেক্ষা মানব জাতির মুক্তি, উদ্দেশ্য বা দৈবিক হস্তক্ষেপের সন্ধানকে প্রতিফলিত করে এমন একটি জগতে যা কোনো স্পষ্ট উত্তর দেয় না। They wait without understanding who Godot is or what he represents. Vladimir admits, "Oh, nothing very definite." তারা গডোকে কি তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন তা না বলেই অপেক্ষা করে। ভ্লাদিমির মেনে নেয়, "ওহ, কিছুই খুব নিশ্চিত নয়." If you'd like me to go further or clarify any other parts, just let me know. Sure, go ahead. Great, I'll keep going with the next lines in the answer. Estragon even questions if they are tied to Godot, symbolizing the invisible ties of human expectation. Estragon এমনকি প্রশ্ন করে যে তারা গডটের সাথে বাঁধা আছে কিনা, যা মানুষের প্রত্যাশার অদৃশ্য বন্ধনকে চিত্রিত করে। Their situation mirrors the universal experience of waiting for meaning, fulfillment or change that may never come, illustrating life as an uncertain and often unreasonable process suspended between hope and despair. তাদের অবস্থা সার্বজনীন অপেক্ষার অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে, যা অর্থ, পরিপূর্ণতা বা পরিবর্তনের জন্য, যা কখনোই আসতে পারে না, যা জীবনকে একটি অনিশ্চিত এবং প্রায় অযৌক্তিক প্রক্রিয়া হিসেবে চিত্রিত করে, আশা এবং হতাশার মধ্যে স্থগিত। Nothingness through repetition and circular action, পুনরাবৃত্তি এবং বৃত্তাকার ক্রিয়ার মাধ্যমে শূন্যতা। The theme of nothingness is reinforced through repetition. শূন্যতার থিমটি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়েছে। Beckett structures the play so that both acts mirror each other, the same conversations, the same failures, the same hopes. Beckett নাটকটি এমনভাবে গঠন করেন যাতে উভয় অ্যাক্ট একে অপরকে প্রতিফলিত করে, সংলাপ, ব্যর্থতা, একই আশা। Estragon repeatedly says, "Let's go," but the stage direction always adds, "They do not move." Estragon বারবার বলেন, "চলুন যাই," কিন্তু স্টেজ নির্দেশনা সবসময় যোগ করে, "তারা সরে না." This stillness exposes the illusion of choice in human life. এই স্থবিরতা মানব জীবনের বেছে নেওয়ার ভুল ধারণাকে উন্মোচন করে। Though people desire progress, they remain trapped in a cycle of habitual patterns. যদিও মানুষ অগ্রগতি কামনা করে, তারা অভ্যাসগত গঠনের একটি চক্রে বন্দী থাকে। Let me know if you'd like me to continue further or if you need any clarification. Go ahead. Certainly, I'll continue with the next lines. Nothingness manifests also in the act of memories. শূন্যতা চরিত্রগুলোর স্মৃতিতেও প্রকাশ পায়। They cannot recall past events clearly. তারা অতীতের ঘটনা স্পষ্টভাবে মনে করতে পারে না।
Estragon says, I don't remember having met anyone yesterday. Estragon বলেন, আমি মনে করতে পারছি না যে আমি কারোর সাথে গতকাল দেখা করেছি। Memories fade and identities blur, suggesting the emptiness of personal history. স্মৃতিগুলো ধূসর হয়ে যায় এবং পরিচয়গুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়, যা ব্যক্তিগত ইতিহাসের শূন্যতা নির্দেশ করে। Suffering, pain and the physicality of human condition. কষ্ট, ব্যথা এবং মানব অবস্থার শারীরিক দিক। Human suffering is omnipresent in the play. নাটকে মানব কষ্ট সর্বব্যাপী। Estragon's physical pain, particularly in his feet, represents material suffering. My feet help me. Estragon's শারীরিক ব্যথা, বিশেষ করে তার পায়ে পদার্থগত কষ্টকে উপস্থাপন করে। আমার পা সাহায্য করুন। Meanwhile, Vladimir's suffering is intellectual and spiritual. One daren't even laugh anymore. অন্যদিকে ভ্লাদিমিরের কষ্ট মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এখন আর হাসতেও ইচ্ছা হয় না। Together they represent both body and mind, two aspects of human misery. তারা একসাথে দেহ এবং মনের প্রতিনিধিত্ব করে মানব দুঃখের দুটি দিক। Their mutual dependency highlights another aspect of human condition, the inability to live alone. তাদের পারস্পরিক নির্ভরতা মানব অবস্থার আরেকটি দিক তুলে ধরে, একা বাঁচতে না পারা। Vladimir asks, what do we do now? Estragon replies, wait. Vladimir, এখন আমরা কি করি? Estragon উত্তর দেন, অপেক্ষা করি। Their existence is inseparable. Even when Estragon considers leaving, he confesses, I can't go on, to which Vladimir responds, you must go on. তাদের অস্তিত্ব আলাদা করা যায় না। Estragon চলে যাওয়ার কথা ভাবলেও তিনি বলেন, আমি চালিয়ে যেতে পারি না। যার উত্তরে ভ্লাদিমির বলেন, তোমাকে চালিয়ে যেতে হবে। These lines later inspired Beckett's famous statement in The Unnameable, I can't go on, I'll go on. এই লাইনগুলো পরে বেকেটের বিখ্যাত উক্তিকে অনুপ্রাণিত করে The Unnameable, আমি চালিয়ে যেতে পারি না, আমি চালিয়ে যাব। This reflects the paradox of human life, exhaustion combined with persistence. এটি মানব জীবনের বিপরীতমুখিতা প্রতিফলিত করে, থকানো কিন্তু অটুট থাকা। Let me know if you want me to proceed with the remaining parts or any further analysis. Please. Of course, I'll keep going with the next section of the answer, line by line, and provide the Bangla translation. Godo, a symbol of meaning and salvation. Godo ortho এবং মুক্তির প্রতীক হিসেবে। Godo's identity remains vague, but the characters treat him as a figure who can deliver instructions, provide shelter, or give meaning. গরুটের পরিচয় অস্পষ্ট থাকে, তবে চরিত্রগুলো তাকে একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে, যিনি নির্দেশ দেবেন, আশ্রয় দেবেন বা অর্থ দেবেন। Vladimir believes he'll come tomorrow and the day after tomorrow. Vladimir বিশ্বাস করেন তিনি আগামীকাল আসবেন এবং পরশু দিনও। Godo symbolizes all the things human beings wait for: God, destiny, a job, freedom, justice, or even death. Godo সবকিছুর প্রতীক, যা মানুষ অপেক্ষা করে: ঈশ্বর, নিয়তি, একটি কাজ, স্বাধীনতা, ন্যায় কিংবা এমনকি মৃত্যু। He represents the ultimate meaning that never materializes. তিনি চূড়ান্ত অর্থের প্রতীক, যা কখনোই বাস্তবে পরিণত হয়। The boy's repeated message, Mr. Godo told me to tell you he won't come today, but surely tomorrow, turns Godo into an eternal postponement. বালকের বারবার দেওয়া বার্তা, মিস্টার গোডো আমাকে বলেছিলেন যে তিনি আজ আসবেন না, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই কাল আসবেন, গোডোকে এক চিরস্থায়ী বিলম্বে পরিণত করে দেয়। Modern life mirrors this pattern. Promises that never arrive, hopes endlessly deferred. আধুনিক জীবন এই প্যাটার্নকে প্রতিফলিত করে, প্রতিশ্রুতি যে কখনোই আসে না, আশা যা চিরকাল বিলম্বিত থাকে। Through this technique, Beckett shows that the human condition is built on the fragile foundation of expectation. এই কৌশলের মাধ্যমে বেকেট দেখান যে মানব অবস্থা ভঙ্গুর প্রত্যাশার ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। Pozo and Lucky, power, slavery, and the absurdity of existence. Pozo এবং Lucky ক্ষমতা, দাসত্ব এবং অস্তিত্বের অসারতা। Pozo dominates Lucky completely, dragging him by a rope, a powerful symbol of bondage, control, and mutual dependency. Pozo পুরোপুরি লাকিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাকে এক রশি দিয়ে টেনে নিয়ে যান। এটি শক্তিশালী বন্ধন, নিয়ন্ত্রণ এবং পারস্পরিক নির্ভরতার প্রতীক। The Pozo declares, he is my slave. He ironically relies on Lucky for identity and stability. যদিও পোজো ঘোষণা করে, একদম ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি থামছি। যদি পরে আর কোনো অংশ ব্যাখ্যা বা অনুবাদের প্রয়োজন হয় অথবা অন্য কোনো অংশ নিয়ে, নিশ্চয়ই আমি আবার শুরু করছি এবং শেষ পর্যন্ত অনুবাদ করে দিচ্ছি। When Lucky refuses to perform, Pozo cries, I can't bear it, revealing his own hidden weakness. যখন লাকি অভিনয় করতে অস্বীকার করে, পোজো চিৎকার করেন, আমি সহ করতে পারছি না, যা তার গোপন দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। His chaotic monologue, given the existence of a personal god with the beard,
parodize philosophical reasoning, dissolving into meaningless fragments to show the collapse of intellectual systems in an absurd universe. লাকির বিশৃঙ্খল মনোলোগ, যদি একটি ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে, দাড়িওয়ালা দার্শনিক যুক্তিকে প্যারোডি করে অর্থহীন টুকরোতে বিভক্ত হয়ে যায়, যা একটি অ্যাবসার্ড ব্রহ্মাণ্ডে বৌদ্ধিক ব্যবস্থার পতন দেখায়. In Act 2, Pozo's blindness and Lucky's muteness dramatize the decay of human faculties. Act 2-তে পোজোর অন্ধত্ব এবং লাকির নীরবতা মানব ক্ষমতার অবক্ষয়কে নাট্যরূপ দেয়. Pozo's cry, "Have you not done tormenting me with your accursed time?" reflects humanity's helplessness before time, suffering, and inevitable decline. পোজো চিৎকার, তুমি কি আমাকে তোমার অভিশপ্ত সময় দিয়ে কষ্ট দিচ্ছ না? মানবতার সময়, কষ্ট এবং অনিবার্য পতনের সামনে অসহায়ত্বকে চোখ প্রতিফলিত করে. Time, habit, and the illusion of progress. সময়, অভ্যাস এবং উগ্রগতির বিক্রম. Time in waiting for Godot is uncertain and chaotic. Waiting for Godot-তে সময় অনিশ্চিত এবং বিশৃঙ্খল. Vladimir notes time has stopped. Estragon replies that's what she said. Vladimir উল্লেখ করেন সময় থেমে গেছে. Estragon উত্তর দেন তুমি তাই মনে করো. Their dialogue suggests that human perception of time is unstable. তাদের সংলাপ নির্দেশ করে যে সময়ের উপলব্ধি অস্থিতিশীল. Days pass but nothing changes. দিনগুলো যায় কিন্তু কিছুই বদলায় না. Beckett emphasizes that human life is sustained by habit, not purpose. Beckett জোর দিয়ে বলেন যে মানব জীবন অভ্যাস দ্বারা টিকে থাকে, উদ্দেশ্য দ্বারা না. ভ্লাদিমির পর্যবেক্ষণ করে অভ্যাস একটি গ্রহণীর উপকারী. Habit numbs the awareness of meaninglessness, providing the illusion of continuity. অভ্যাস অর্থহীনতার ও সচেতনতাকে ছাপিয়ে ফেলে, ধারাবাহিকতার বিভ্রম দেয়. The tree, a central symbol in the setting, reinforces the theme of time. গাছ সেটিং এর একটি কেন্দ্রীয় প্রতীক সময়ের থিমটিকে শক্তিশালী করে. In Act 1 it is bare, while in Act 2 it has sprouted a few leaves, prompting Vladimir to ask, was it not there yesterday? Act 2-তে এটি নির্জন, কিন্তু Act 2-তে এটি কিছু পাতা গজিয়েছে, যা ভ্লাদিমিরকে জিজ্ঞাসা করতে প্ররোচিত করে, এটা কি গতকাল ছিল না? Failure. Please continue. Of course, I'll keep going with the next lines. Dialogue in the play often breaks down into silence, misunderstanding, and contradiction. নাটকের সংলাপ প্রায় নীরবতায়, ভুল বোঝাবুঝি এবং বিরোধিতায় ভেঙে যায়. The characters talk continually, yet communication rarely succeeds. চরিত্রগুলো অবিরত কথা বলে, তবুও যোগাযোগ খুব কমই সফল হয়. Vladimir acknowledges this. We have no rights anymore. Vladimir স্বীকার করেন আমাদের আর কোনো অধিকার নেই. Estragon replies randomly, we got rid of them. Estragon এলোমেলো ভাবে উত্তর দেন, আমরা সেগুলো বাদ দিয়েছি. Their conversations are devoid of logical coherence. তাদের সংলাপ যুক্তিসম্মত সামঞ্জস্যে. Language becomes empty. Words fail to express stable ideas. ভাষা শূন্য হয়ে যায়, শব্দগুলো স্থির ধারণা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়. This reflects a deeper existential truth. There is no inherent meaning in human discourse. এটি একটি গভীর অস্তিত্ববাদী সত্যিকে প্রতিফলিত করে. মানব বক্তৃতায় কোনো অন্তর্নিহিত অর্থ নেই. People talk to avoid silence, which represents the void. মানুষ কথা বলে নীরবতা এড়ানোর জন্য, যা শূন্যতাকে প্রতিনিধিত্ব করে. Estragon's line, let's talk about something, illustrates the need for speech simply to pass time. Estragon's line, চলুন কিছু নিয়ে কথা বলি, ভাষার প্রয়োজনীয়তাকে দেখায় শুধু সময় কাটানোর জন্য. Communication functions not as a tool of meaning, but as a distraction from awareness of nothingness. যোগাযোগ অর্থের একটি সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করে না, বরং শূন্যতা সচেতনতা থেকে মনোযোগ সারানোর একটি উপায় হিসেবে কাজ করে. Wow. Brilliant. আমি থামছি. খুব ভালোভাবে তোমার অনুরোধ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছি. যদি আর কোনো Please. You are really great. Continue the last. অবশ্যই আমি শেষ অংশটি অব্যাহত রাখছি. সত্য, despite the overwhelming despair, the play is not entirely hopeless. অত্যধিক হতাশা সত্ত্বেও নাটকটি পুরোপুরি নিরাশাজনক নয়. The very act of waiting implies expectation. অপেক্ষার এই কাজটি প্রত্যাশার ইঙ্গিত দেয়. Even Estragon, who is more cynical, admits, we always find something eddy to give us the impression we exist. Estragon, যিনি বেশি নিরাশাবাদী, তিনি স্বীকার করেন আমরা সব সময় কিছু না কিছু খুঁজে পাই, না দিদি, যা আমাদের অস্তিত্বের ছাপ দেয়. Vladimir clings to hope repeatedly. We'll hang ourselves tomorrow, unless Godot comes. Vladimir বারবার আশা রাখতে পারেন, আমরা আগামীকাল ঝুলে পড়বো, যতক্ষণ গরব না আসে. The conditional unless reveals the persistent hope of শর্তযুক্ত যদি না তাদের স্থায়ী আশাকে প্রকাশ করে, যা তাদের সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখে.
However, this hope is fragile, based on false promises. তবে এই আশা ভঙ্গ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভরশীল। Didi and Gogo's oscillation between hope and despair mirrors the existential dilemma of the human condition. Didi এবং গোগোর আশা এবং হতাশার মধ্যে ওঠানামা মানব অবস্থার অস্তিত্ববাদী দ্বন্দ্বকে 77. Conclusion. Waiting for Godot portrays the human condition as marked by meaninglessness, uncertainty, routine, and suffering, yet eased by companionship and the faint illusion of hope. উপসংহার. ওয়েটিং ফর গডো মানব অবস্থাকে এমন ভাবে চিত্রিত করে যা অর্থহীনতা, অনিশ্চয়তা, রুটিন এবং কষ্ট দ্বারা চিহ্নিত, তবে সং এবং ক্ষীণ আশার বিক্রমের মাধ্যমে কিছুটা সহজ হয়। Through Vladimir and Estragon's endless waiting, Beckett shows that human life rests on expectations that remain unfulfilled. ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রাগনের অন্তহীন অপেক্ষার মাধ্যমে বেকেট দেখান যে মানব জীবন প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে যা কখনোই পূরণ হয় না। Though nothing to be done, they persist, waiting, talking, hoping and enduring. যদিও কিছুই করা যায় না, তারা টিকে থাকে, অপেক্ষা করে, কথা বলে, আশা করে এবং সহ করে। This vision of nothingness is not total despair, but an existential truth. Individuals must create meaning within a void. এই শূন্যতার দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই সম্পূর্ণ হতাশা নয়। এটি একটি অস্তিত্ববাদী শক্তি। ব্যক্তি তাদের শূন্যতার ভিতরে অর্থ তৈরি করতে হবে। Beckett reveals that we wait for answers that never arrive, yet continue living, sustained by habit, fragile hope, and the essential need for one another. বেকেট প্রকাশ করেন যে আমরা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করি যা কখনোই আসে না, তবুও আমরা বেঁচে থাকি অভ্যাস, ভঙ্গুর আশা এবং একে অপরের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন দ্বারা সমর্থিত। যদি ঠিক আছে, আমি থামছি এবং যদি ভবিষ্যতে আর কোনো বিশ্লেষণ বা অনুবাদের প্রয়োজন হয় তুমি নির্দ্বিধায় আমাকে জানাতে পারো। ভালো থেকো। You are really great. Your explanation and translate to Bangla are so beautiful and incredible. So you have to only read out the point, all point randomly with Bangla meaning, part-wise or phrases. Only these questions point read out with Bengali meaning. অবশ্যই আমি এখন শুধুমাত্র পয়েন্টগুলো র্যান্ডম ভাবে পড়ে বলবো এবং প্রতিটি মূল শব্দের পাশে বাংলা অর্থ দেব। Sure. চলুন শুরু করি। ঠিক আছে, আমি এখন শুধু পয়েন্টগুলো পড়ছি, প্রতিটি মূল শব্দের পাশে বাংলা অর্থ যোগ করি। Waiting is a metaphor for human existence. অপেক্ষা মানব অস্তিত্বের একটি রূপক হিসেবে। Estragon's remark, nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful. Estragon's মন্তব্য, কিছুই হয় না, কেউ আসে না, কেউ যায় না, এটা ভয়ঙ্কর। Godot as symbol of meaning and salvation. Godot অর্থ এবং মুক্তির প্রতীক হিসেবে। Pozo and Lucky powers, slavery and the absurdity of existence. Pozo এবং লাকি ক্ষমতা, দাসত্ব এবং অস্তিত্বের অসারতা। Time, habit and the illusion of progress. সময়, অভ্যাস এবং উগ্রগতির বিক্রম। Failure of communication and collapse of meaning. যোগাযোগের ব্যর্থতা এবং অর্থের পতন। Hope and despair, the duality of human condition. আশা এবং হতাশা মানব অবস্থার দ্বৈততা। Despite the overwhelming despair, the play is not entirely hopeless. অত্যধিক হতাশা সত্ত্বেও নাটকটি পুরোপুরি নিরাশাজনক নয়। 9. Even Estragon, who is more cynical, admits, we always find something at Didi to give us the impression we exist. Estragon, যিনি বেশি নিরাশাবাদী, তিনি স্বীকার করেন আমরা সবসময় কিছু না কিছু খুঁজে পাই না দিদি, যা আমাদের অস্তিত্বের ছাপ দেয়। Vladimir clings to hope repeatedly. We'll hang ourselves tomorrow, unless God comes. ভ্লাদিমির বারবার আশা আঁকড়ে ধরেন আমরা আগামীকাল ঝুলে পড়বো যতক্ষণ গৌরব না আসে। এইভাবে প্রতিটি পয়েন্টের সারাংশ এবং বাংলা অর্থ আমি সংক্ষেপে দিলাম। আর কোনো পয়েন্ট বা অংশ দরকার হলে জানো, আমি সাহায্য করব। Now every point discusses in Bangla. What deal in this point? অবশ্যই আমি এখন প্রতিটি পয়েন্ট বাংলাতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি। কি বিষয় নিয়ে তারা কথা বলে সেটা তুলে ধরছি। 1. অপেক্ষা মানব অস্তিত্বের একটি রূপক হিসেবে। এখানে নাটকে অপেক্ষা করা মানব জীবনের মৌলিক অভিজ্ঞতা হিসেবে চিত্রিত, যেখানে মানুষ সার্বিক অর্থে কোনো নিশ্চিত গন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করে। এস্ট্রাগনের মন্তব্য, কিছুই হয় না, কেউ আসে না, কেউ যায় না, এটা ভয়ঙ্কর। এই বক্তব্যটিতে স্থবিরতা এবং অস্তিত্বের অর্থহীনতার অনুভূতিকে প্রকাশ করে, যেখানে কোনো গতি, পরিবর্তন বা উদ্দেশ্য দেখা যায় না। গডো অর্থ এবং মুক্তির প্রতীক হিসেবে।
গডো এক অজ্ঞাত সত্তা, যিনি মানুষকে অর্থ, মুক্তি বা দিশা দেওয়ার প্রতীক, যদিও তার পরিচয় স্পষ্ট না। পোজো এবং লাকি ক্ষমতা, দাসত্ব এবং অস্তিত্বের ওসারতা। পোজো ও লাকি তাদের সম্পর্কের মাধ্যমে ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ এবং দাসত্বের ওসারতা তুলে ধরে, যেখানে একজন আরেকজনের উপর নির্ভরশীল। সময়, অভাস এবং উগ্রগতির বিক্রম। সময় নাটকে অস্থির এবং অভাস মানুষকে অর্থহীনতার মধ্যে আটকে রাখে, যেখানে উগ্রগতি একটি বিভ্রম মাত্র। যোগাযোগের ব্যর্থতা এবং অর্থের পতন। সংলাপ নাটকে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। কথার মাধ্যমে কোনো স্থির অর্থ তৈরি হয় না, বরং সবকিছু বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। আশা এবং হতাশা, মানব অবস্থায় দ্বৈততা। নাটকে আশা এবং হতাশার মধ্যে ওঠানামায় মানুষের অস্তিত্বের জটিল দ্বৈততা বোঝায়, যেখানে আশাও আছে আবার হতাশা। অত্যধিক হতাশা সত্ত্বেও নাটকটি পুরোপুরি নিরাশাজনক নয়। যদিও নাটকে হতাশার চিত্র আছে, তবুও একটুকু আশা বা এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইস্ট্রাগন, যিনি বেশি নিরাশাবাদী, তিনি স্বীকার করেন, আমরা সবসময় কিছু না কিছু খুঁজে পাই না দিদি, যা আমাদের অস্তিত্বের ছাপ দেয়। ইস্ট্রাগন যদিও দারুণ হতাশা, তবুও বলছেন যে তারা ছোট ছোট কিছু জিনিস খুঁজে পান যা তাদের অস্তিত্বের অংশ। আমরা আগামীকাল শুলে পড়ব, যতক্ষণ গৌরব না আসে। ভ্লাদিমির বলেন যে যতক্ষণ গৌরব আসেনি, তারা নিজেদের মৃত্যুর চিন্তা করছেন, কিন্তু আশা ছাড়ছেন না। এইভাবে প্রতিটি পয়েন্টের মূল আলোচনা কি সেটা আমি বাংলায় ব্যাখ্যা করেছি। আর অবশ্যই তুমি যদি কোনো নির্দিষ্ট পয়েন্ট আরো গভীরভাবে বুঝতে চাও বা অন্য ঠিক আছে, আমি আর কোনো পয়েন্ট সংযোজন করছি না। যদি ভবিষ্যতে কোনো অংশ নিয়ে বা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে জানার প্রয়োজন হয়, the point nothingness through repetitions and circular actions. This point discussed previously. অবশ্যই আমি এই পয়েন্টটি পুনরায় বিশদভাবে আলোচনা করছি। নাটকে শূন্যতার থিমটি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শক্তিশালী হয়। বেকেট নাটকটি এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে উভয় অ্যাক্ট একইভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, একই সংলাপ, একই ব্যর্থতা, একই আশা। ইস্ট্রাগন বারবার বলেন চলুন যাই, কিন্তু স্টেজ নির্দেশ না বলে তারা সরে না। এই স্থবিরতা মানব জীবনের ভেতরকার বিভ্রান্তি এবং অভাসগত পুনরাবৃত্তিকে দেখায়, যেখানে মানুষ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও একই চক্রে আটকে পড়ে। স্মৃতিগুলো অস্পষ্ট, মানুষ অতীত মনে রাখতে পারে না, ফলে ব্যক্তিগত ইতিহাসও শূন্য হয়ে যায়। এইভাবে পুনরাবৃত্তি এবং বৃত্তাকার ক্রিয়া আমাদের অস্তিত্বের শূন্যতা এবং পুনরাবৃত্তির অসারতা তুলে ধরে। Good. The next point: suffering, pain, and the physicality. Suffering, pain, and physicality of human conditions. This point. অবশ্যই এখন আমি এই পয়েন্টটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি। নাটকে মানব কষ্ট সর্বব্যাপী এবং বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। ইস্ট্রাগনের শারীরিক ব্যথা, বিশেষ করে তার পায়ে, পদার্থগত কষ্টকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন আমার পা, সাহায্য করুন। অন্যদিকে ভ্লাদিমিরের কষ্ট মানসিক ও আধ্যাত্মিক, তিনি বলেন এখন আর হাসতেও ইচ্ছা হয় না। এইভাবে তারা উভয় দেহ ও মন দুটো দিক থেকেই কষ্টের চিত্র তুলে ধরে। তাদের পারস্পরিক নির্ভরতা দেখায় মানুষ একা বাঁচতে পারে না, তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল, যা মানব অবস্থার অপরিহার্য দিক। Good. Next point: Godo as symbol of meaning and salvation. অবশ্যই এখন আমি এই পয়েন্টটি বিশদভাবে আলোচনা করছি। গডো একটি অস্বচ্ছ অজানা প্রতীক, কিন্তু চরিত্রগুলো তাকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখে যিনি নির্দেশ দেবেন, আশ্রয় দেবেন বা জীবনকে অর্থ দেবেন। ভ্লাদিমির বলেন যে গডো আগামীকাল আসবেন, কিন্তু তিনি কখনোই নিশ্চিতভাবে আসেন না। গডো মানব জীবনের চূড়ান্ত অর্থ বা মুক্তির প্রতীক, যা কখনোই বাস্তবে আসে না, কিন্তু মানুষ চিরকাল তার জন্য অপেক্ষা করে। Next point: Pozo and Lucky. Power, slavery, and the absurdity of existence. অবশ্যই এখন আমি এই পয়েন্টটি আলোচনা করছি। পোজো এবং লাকি তাদের সম্পর্কের মাধ্যমে মানব সমাজের শক্তি, দাসত্ব এবং অস্তিত্বের অসারতার দিক তুলে ধরে। পোজো সম্পূর্ণভাবে লাকিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে রশি দিয়ে টেনে নিয়ে যান, যা দাসত্বের একটি শক্তিশালী প্রতীক। যদিও পোজো বলেন তিনি আমার দাস, কিন্তু বাস্তবে তিনি লাকির উপর নির্ভরশীল, কারণ লাকি ছাড়া পোজোর কোনো অস্তিত্ব নেই। Good. Next point: the time, habit, and the illusions of
progress? অবশ্যই, এখন আমি এই পয়েন্টটি আলোচনা করছি। নাটকে সময় একটি অনিশ্চিত এবং বিশৃঙ্খল ব্যাপার। ভ্লাদিমির বলেন সময় থেমে গেছে, কিন্তু এস্ট্রাগন বললেন তুমি তাই মনে করো। মানুষ দিনের পর দিন অপেক্ষা করে, কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না। ডেকে দেখান যে অভ্যাস মানুষকে অর্থহীনতার মধ্যে আটকে রাখে, যেখানে অগ্রগতি একটি বিভ্রম মাত্র। আর মানুষ অভ্যাসের মাধ্যমে সময় কাটায়, যেন কোনো গন্তব্য আছে, যদিও সেটি আসলে নেই। Good. Next, the failure of communications and collapse of meaning. অবশ্যই, এখন আমি এই পয়েন্টটি আলোচনা করছি। নাটকে সংলাপ প্রায়ই ব্যর্থ হয়। চরিত্রগুলো অবিরত কথা বলে, তবে তাদের কথাগুলোর মধ্যে কোনো দৃঢ় অর্থ বা যুক্তি নেই। ভ্লাদিমির নিজেই বলেন আমাদের আর কোনো অধিকার নেই, কিন্তু এস্ট্রাগন এলোমেলো ভাবে উত্তর দেন আমরা সেগুলো বাদ দিয়েছি। এই ব্যর্থ যোগাযোগ এবং অর্থের পতনেই দেখায় যে মানব ভাষার মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত স্থির অর্থ নেই। মানুষ কথা বলে শুধু শূন্যতায় রাখে, কিন্তু কথায় কোনো স্থিতিশীল ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় না। Actually, I cannot catch your message and explanation. You have to more explain in very common vernacular language in Bangla. অবশ্যই, আমি আরো সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলছি। নাটকে চরিত্ররা অনেক কথা বললেও তাদের কথাগুলো আসলে পরিষ্কার কোনো অর্থ দেয় না। ভ্লাদিমির বলেন আমাদের আর কোনো অধিকার নেই, কিন্তু এস্ট্রাগন অনির্দিষ্টভাবে বলেন আমরা সেগুলো ছেড়ে দিয়েছি। এইভাবে তাদের কথোপকথন ব্যর্থ হয়, কারণ ভাষা দিয়ে তারা কোনো স্থির বা স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। শুধু সময় পার করার জন্য কথা বলেন, কিন্তু এর ভেতরে কোনো বাস্তব অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। Okay, great. The next point, hope and despair, the duality of human conditions. অবশ্যই, এখন আমি এই পয়েন্টটি সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা করছি। নাটকে হতাশার ভীষণ অনুভূতির পরেও আশাও থেকে যায়। দিদি বলেন আমরা সবসময় কিছু না কিছু খুঁজে পাই, যা আমাদের মনে রাখে যে আমরা অস্তিত্বশীল। ভ্লাদিমিরও বারবার আশা করেন, যদিও সেটি ভঙ্গুর, কারণ তারা মাঝে মাঝে আশার উপর ভরসা করেন, যদিও বাস্তবে কিছু বদলায় না। Okay, thank you. You have to summarize the conclusion very effectively and meticulously. You did it. অবশ্যই, এখন আমি সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্টভাবে উপসংহার দিচ্ছি। ওয়েটিং ফর গডো নাটকটি মানব অবস্থার এক গভীর চিত্র। এটি দেখায় যে মানব জীবন অর্থহীন, অনিশ্চিত এবং অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির জালে বন্দী। চরিত্ররা গরুটার জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু অর্থ বা মুক্তি কখনোই আসে না। তবে এই শূন্যতার ভেতরেও তারা সহানুভূতি, আশা এবং একে অপরের সঙ্গে থাকার প্রয়োজনীয়তায় বেঁচে থাকে। Thank you.